Hello students, welcome back to second session on regression analysis. In this session, we are concentrating on methods of regression analysis. There are two methods. One is graphic method, the other one is algebraic method. So let me see what is algebraic method and what is graphic method. See, graphic method is also known as regression lines method. Algebraic method is also known as regression equations method. So what is graphic method? Here we plot different points on a graph paper representing different pairs of variables. In the sense, for given value of x, what is the value of y? For given value of y, what is the value of x? So in such a way, we will plot points on a graph paper. These points gives a picture of scatter diagram with several points spread over. When we plot for given value of x, what is the value of variable y? So this, when we plot it on a graph, the points gives us a picture of scatter diagram which is spread over the graph. So you can draw a regression line between these points either by a free hand or by a scale in such a way that squares of the vertical or horizontal distances between the points and the line of regression is minimum. Try to understand. So it should be drawn in such a manner that the line leaves equal number of points on both the sides. But it is very difficult to ensure that equal number will be on both the sides. Again, it is very difficult to ensure that a very important thing here is a regression lines may be drawn between these points either by freehand or by scale in such a way that the squares of the vertical or horizontal distance between the points and the line of regression is minimum. So this we cannot ensure so accurately when we make use of freehand method of drawing regression line. That's why freehand method is having its own limitation, that is subjectivity of person who is drawing that line. So it is not that much easy. And at the same time, a linear line will be free from this subjectivity, but a non-linear freehand curve line will have more element of subjectivity, and straight line is, that's why we go for drawing straight line. So usually we will draw linear regression line rather than a non-linear freehand curve. So because a non-linear freehand curve has its own subjective aspect. ಸೊ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಹೋದ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ? ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ which helps us to identify value of one variable. One variable means dependent variable with the help of value of known variable, that is independent variable. So if there is relationship between cause and effect relationship exists between those two variables. So that is what regression analysis. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೇನು ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಟೂಲ್. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆ ಟೂಲ್ ಇಂದ ನಾವು ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾವ ವೇರಿಯೇಬಲ್? ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಯಾವ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಆದ್ರೆ ಆ ಎರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಗಳ ನಡುವೆ ಕಾಸ್ ಅಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇರಬೇಕು, ಅಥವಾ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೋಸ್ ಟು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂತ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಅಂತಾನೂ ಕಲ್ತ್ವಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಲಿಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಎರಡು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ. ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವೆಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಕ್ಸ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ವೈ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಅಂತ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಗ್ರಾಫ್ ನಲ್ಲಿ. ಆ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎರಡೂ ಸೈಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುವ ಹಾಗೆ ಮಧ್ಯ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಕೇಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಡ್ರಾ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, squares of the vertical or horizontal distance between the points and the line of regression should be minimum. ಇದನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ರೀ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು
ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಅವರ ಏನದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಥವಾ ಅವರ ಅವರ what is that skill of drawing the line influences how he draws the line. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಒನ್ ಹೂ ಡ್ರಾಸ್ ದ ಲೈನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಅದು ಲೂಪ್ ಹೋಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಲೀನಿಯರ್ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನೇ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಫ್ರೀ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಫಾದರ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಸನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಚಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಫಾದರ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಸನ್ಸ್ ಅನ್ನ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆದಾಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೀ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ರೀ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕೇಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಸೊ ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಎರಡು ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಒಂದು ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆನ್ ವೈ, ಇನ್ನೊಂದು ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ವೈ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್. ಎರಡು ಲೈನ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಒಂದು ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆನ್ ವೈ, ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಲೈನ್ ವೈ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಈ ಮೆಥಡ್ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅರೈವಿಂಗ್ ಎಟ್ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆನ್ ವೈ ಅಂಡ್ ವೈ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಮಾಡೋದು ಯಾವ್ದು ನಮ್ಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಮೆಥಡ್ for simple linear regression can be understood by two methods. ಇದನ್ನ ನಾವು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಬಹುದು. ಒಂದು ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಗಿ, ಇನ್ನೊಂದು ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು, when we plot graphically we will get two regression line. One is regression line x on y, other one is regression line y on x. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಈ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಏನು? ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಲೈನ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಲೈನ್ ಇರ್ತದೆ? ಎರಡು, ಎಕ್ಸ್ ಆನ್ ವೈ ಮತ್ತೆ ವೈ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್. ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇರ್ತದೆ? 2. ಸೊ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆನ್ ವೈ, ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ವೈ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಎರಡು ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಲೈನ್ ಇದ್ಮೇಲೆ ಎರಡು ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಲೈನ್ ನ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆನ್ ವೈ, ಅದರ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನು? ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ವೈ. ಸೊ ಎರಡನೇ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನು? ಲೈನ್ ಯಾವುದು? ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ವೈ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್. ಅದರ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಹೇಗೆ? yc is equal to a plus bx. ಹಾಗಾಗಿ xc is equal to a plus by, regression equation x on y. yc is equal to a plus bx, regression equation y on x. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ a b ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, x ಮತ್ತೆ y ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ a ಅಂದ್ರೆ ಏನು, b ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, a indicates intercept of line, b indicates slope of line. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ವರೆಗೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಒರಿಜಿನ್ ಇಂದ ಆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವರೆಗೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ಸೊ ದಾಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಒರಿಜಿನ್ ಇಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ವರೆಗೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಎ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕಡೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಗೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಒರಿಜಿನ್ ಇಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಎ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಈ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆನ್ ವೈ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಎ. ವೈ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಲೈನ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಎ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್. ಎ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್. ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪ್. ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟ್ಸ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟ್. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈನ್. ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಗೆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಅಂತಾನು ಕರೀತೇವೆ. ಎ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈನ್, ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಲೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿರುವ ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ಲೋಪ್, ಲೈನ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಲೋಪ್. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಡ್ರಾ a horizontal line from the
ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಟು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಆ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಲೈನ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಗೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲಿ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ನೋಡಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಲೋಪ್ ಅನ್ನೇ ಬಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಲೋಪ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಲೈನ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಗೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಹಾರಿಜಾಂಟಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬಿ. ಸೊ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್, ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಒರಿಜಿನ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ point of origin to point of intersection. So A is known as intercept. B andre slope. So point of intersect in the x axis ಗೆ ನೀವು horizontal line draw ಮಾಡಿದಾಗ slope ಸಿಗ್ತದೆ. That is what B. So ನಾವು A ಮತ್ತೆ B ಅನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? Constant. A ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Intercept. B ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Slope of the line. So ಈ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಎಕ್ಸ್, ವೈ ಅಂದ್ರೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ವೈ. ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಮತ್ತೆ ವೈ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಿ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಗಿವನ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೈ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ equation x on y. In case of equation y on x, we are calculating change in value of y for a given change in value of x. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So this is what two equations A and B are constant. A is intercept, B is what? B is slope. The symbol yc and xc refers to value of y computed and value of x computed on the basis of independent variable in both the cases. ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದು. Value of x computed is xc, value of y computed is yc. Value of x computed for a given change in y, for a value of y computed for a given change in x. So this is what xc and yc indicates. So the very important thing is here how to calculate value of A and B. A and B ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಆ A and B ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ we are making use of a method known as method of least square. So as per method of least square, try to understand. So we are making use of some algebra, some part of differential calculus to arrive at simultaneous equation. So with the help of simultaneous equation we can calculate value of A as well as value of B by simultaneously solving those two equations. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗಿದು A ಮತ್ತೆ B ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು as per least square method. So A ಮತ್ತೆ B ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡೆರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. x on y ಗಾದ್ರೆ summation x is equal to NA plus B summation by summation xy is equal to a summation y plus b summation y square. ಇದು x on y ಗಾದ್ರೆ. y on x ಗಾದ್ರೆ summation y is equal to NA plus b summation x, summation xy is equal to a summation x plus b summation x square. So these equations are usually called the normal equation. In the equation summation x, summation y, summation xy, summation x square, summation y square indicate total which are computed from the observed pair of value of two variable x and y to which the least square estimating line is to be fitted, and n is number of observed pairs of values. So ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅನ್ನುವಾಗ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್. ನಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾವು ಎರಡು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ, ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್. ಸೊ ನಾವು ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಎರಡು ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಲೈನ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಎರಡು ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಲೈನಿನ ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನೇ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎರಡು ಲೈನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡು ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ x on y, xc is equal to a plus by. ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ y on x, yc is equal to a plus bx. ಇಲ್ಲಿ a ಅಂದ್ರೆ ಏನು, b ಅಂದ್ರೆ ಏನು, y ಅಂದ್ರೆ yc ಅಂದ್ರೆ ಏನು, xc ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ a and b ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತೇವೆ.
ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಲೈನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ತನಕ ತಂದಾಗ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಒರಿಜಿನ್ ಇಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್, ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಗೆ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ. ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಲೈನ್, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಗೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸ್ಲೋಪ್ ಇಸ್ ಬಿ. ಎ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್. ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸ್ಲೋಪ್. ಸೊ ಈ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಮತ್ತೆ ವೈ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್. ವೈ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವೈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್. ಹೇಗೆ? ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ x calculated based on y calculated based on x. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ x on y ಅನ್ನ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ x based on ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಗಿವನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ y. yc ಅನ್ನು ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ y based on given values of x. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ yc ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ y ಕಂಪ್ಯೂಟೆಡ್, xc ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ x ಕಂಪ್ಯೂಟೆಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುದು? ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಾದ್ರೆ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಲೈನಿಗೂ ಎರಡು ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಲೈನಿಗೂ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆನ್ ವೈ ಗಾದ್ರೆ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸಮೇಶನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಮೇಶನ್ ವೈ, summation xy is equal to a summation y plus b summation y square. So x na sum, y na sum, xy na sum ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ y square, sum of y square ಅನ್ನ ಏನ್ ನಮ್ಗೆ x ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ y ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. x ನ ಸಮ್ y ನ ಸಮ್, y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಸಮ್, xy ನ ಸಮ್. ಇದನ್ನ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಏನ್ ಹೇಗಿದ್ರು ಗೊತ್ತದೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೇಯ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಅನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ y ಆನ್ x ಆದ್ರೆ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಹೇಗೆ? ಸಮೇಶನ್ y is equal to na plus b summation x, summation xy is equal to a summation x plus b summation x square. So x na sum, y na sum, xy na sum, x square na sum. ಇದನ್ನ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗಳನ್ನ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ with the help of method of least square using simultaneous equations. So ಒಂದ್ಸರಿ ನಮ್ಗೆ a ಮತ್ತೆ b ಸಿಕ್ತು ಅಂದಾಗ what is the value of x for a given change in value of y? x is equal to a plus b1. What is the value of y for a given change in x? yc is equal to a plus bx. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್. ನಾನಿನ್ನು ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯನ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕೋಎಫಿಷಿಯನ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಾವು ಕೋಎಫಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ, ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಲಿತೇವೆ. ಸೊ ಟಿಲ್ ದಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.